हाय कार कमावनी तो छोटी तिने पाए, नानके की बारी दूजी नहीं जाए। सो करे जित सैर जाए, सो करे जित सैर जाए। शुद्ध श्री हरि कृष्ण ने आई है, जिस जिथे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण ने आई है, जिस जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरी है, हर नौन आवे थाय। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। श्री हरि कृष्ण ने आई है, जिस जिथे सब दुख जाए, जिस जिथे सब दुख जाए, जिस जिथे सब दुख जाए। श्लोक पूर्ण गुरु पाणी पिता माता तृतम हत, निसनाथ दाई दाया खिले सगल जगत। चंगियाइयां बुराइयां वाचे तर मधुर, कर्मी आपो अपनी के में रह के दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत कहार, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु की सतगुर की जिसनु मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। सलोक महल्ला दूजा, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है।
जल में जंत उपायन तिना पे रोजी दे। ओथ हट ना चलई ना को किरस करे। सौदा मूल न होवई ना को लय ना दे। जिया का आहार जी खाना एह करे। विच उपाय साय राम तिना पेसार करे। नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है। महल्ला पहला नानक एह जियो मछली चीवर तृष्णा काल। मनुआ अंध ना चेतई पड़ अचिंता जाल। नानक चित अचेत है चिंता बद्धा जाए। नदर करे जे आपनी ता आपे लय मिलाए। पौड़ी से जन साचे सदा सदा। जिन्नी हर रस पीता गुरमुख सच्चा मन वसै। सच सौदा कीता सब किछ कर ही माहे है। वड भागी लीता अंतर तृष्णा मर गई। हर गुण गवीता आपे मेल मिलायण। आपे दे बुझाई आपे मेल मिलायण। आपे दे बुझाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली की वार दी 18ਵੀਂ पौड़ी ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਜੋ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ
सिख कौम के महान विद्वान और महान संस्था जिसने गुरु कलगीधर पातशाह जी तो ही बख्शिशां लैके इस धर्म प्रचार के कारजां विच और विशेष करके जदों भी सिख कौम नूं मर्यादा ते सिद्धांतां ते पहरा देण दा समा बनिया, पंथ दी एक मोहरी नुमाइंदा जमात बन के सेवावां निभाईयां हन। दमदमी टकसाल इस महान संस्था के मुखी श्रीमान संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल अज साडे पास उचेचे तौर पर आए ने। ये सेवा ये निभाउणगे। अज दा दिहाड़ा बहुत अहमियत रखदा है साडी हिस्टरी विच, साडे इतिहास विच। साडी कौम दे पहले सिख बादशाह ने महान योधे जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपनी शहादत दी। मैं कल भी बेनती की सी कि बाबा जी अते उन्हां दे नाल जिहड़े 740 सिंह सन, जिवें अज असीं अपनियां गरजां विच सुख आराम दे विच पै होए सिੱਖੀ नूं तलांजलि दे रहे हां, वो छोटी जी खुदगर्जी विच पै के मुसलमानां दीयां बेगमां नाल विआह कर लैंदे, छोटियां छोटियां जगीरां लैके अपने गुरु वाल पिठ कर लैंदे। कदे सोचिया कि अज साडे इतिहास दा की होना सी अगर अज साडा सिर उच्चा है, असीं चौड़ी छाती करके संसार नूं कहने आ कि एक भी सिख हो नहीं होया जिसने मुगलों के वेले कोई लालच मन्निया होवे, कोई डर मन्निया होवे। मैं रात भी बेनती की सी क्रिश्चियनां नूं पुछो तो सही भाई कि 13 दे नाल तुहानूं क्यों नफरत है, पतरस नूं तुसीं क्यों नफरत करदे हो। ये वो व्यक्ति है जिहदा नंबर 13 सी, 13वीं थां दा वो सेवक सी जिसने अपने मुर्शद दे नाल बेवफाई की सी। सो अज मुख समागम है इस 300 साला शहीदी शताब्दी का। महरौली कुतुब मीनार दे कुतुब फैसटीवल पार्क दे विच जे भाई सिੱਖੀ नूं प्यार करदे हो, अगर तुहाडे मन विच सिੱਖੀ दा स्नेह है, तुहाडे अंदर कौमी प्राउड है, माण है, ते आओ अज उन्हां शहीदां नूं उस स्थान ते जाके नमस्कार करिए जिथे एक इतिहास सिरजिया गया कि एक पिता ने अपने पुत्र दा कलेजा अपने मुंह विच पवा लिया, पर अपने गुरु वाले पासे उसने अपनी पिठ नहीं की। गुरु वाले पासे अपना मुख रख के गुरु दे सन्मुख होके शहादत पाई है। अज इस जदों इतिहासक दिहाड़े नूं असीं शरधा सत्कार दे नाल मना रहे हाँ, तो उचेचे तौर पर यह जथेबंदी जो पंथ की नुमाइंदा जमात है साडे पास आए ने। अज वो कथा की हाजरी बाबा जी होरी भरनगे। शामां दे दीवाना विच भी विशेष तौर पर उन्होंने हाजरी भरनी है। और जिहड़ी किरपा सतगुरु ने इन्हां तो सेवा दी लई है, गुरु ने आप किरपा करके सेवा कराई है।
ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਾਰ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ 8:30 ਵਜੇ ਇਹੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਵੋ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਏ ਹੋ ਭਾਈ, ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ। ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭਉਜਲ ਬਿਖਮ ਸਗਾਹੋ, ਗੁਰ ਬੋਹਿ ਥੈ ਤਾਰਿਅਮ। ਨਾਨਕ ਪੂਰ ਕਰਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲੱਗਿਆ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ। ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੇ ਆਖੀਐ ਹੈ, ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ। ਦਰਗਹ ਮਾਣ ਪਾਵਹਿ, ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਵਹਿ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਭਉ ਭਾਗੈ, ਕਰ ਏਕ ਧਿਆਵਹਿ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵਹਿ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਭਉ ਭਾਗੈ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ, ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਹਿ ਪਰਵਾਣੋ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੱਡ ਖੇਤ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਸਾਹੂ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰਹੁ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ, ਤਿਨਾ ਪੀ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰਹੁ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਵੈਰਾਗ ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 740 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ, ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਰੌਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਬਚਨ ਹਨ, ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਪਕੜ ਪਿਛਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵਦੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਔਰ ਜੋਗ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੱਕ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਘਾਲਣਾਵਾਂ, ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਮਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ, ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਨ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ, ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਰਜੌਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਮ ਸੀ ਲਛਮਣ ਦੇਵ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਭਵਤੀ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਵੈਰਾਗ ਮਤ ਨੂੰ, ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਔਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ, ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਤਪਸਵੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਚੇਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤਾ ਔਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਮੇਰ ਹੈ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਰਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਖੀਰ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਬੰਦਗੀ ਗਹਿ, ਬੰਦਕ ਹੋਏ ਬੰਦ ਸੁਧ ਲਹੈ। ਬੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਸ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ, ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਜੂਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ। ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੌਮ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਨਿਮਾਣੀ, ਅਨਾਥ, ਯਤੀਮ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਔਰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਢੌਰਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੌਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਖਵਾਲੀ ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲਸਾ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਔਰ ਜੂਝਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਵੈਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਢੌਰੇ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜਥਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਔਕੜਾ ਬਣੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਹਨ ਇਹ ਵੀਰ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਔਕੜ ਬਣੇਗੀ ਧਨਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। 10 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ, ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਆਏ ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਕਮ
ਨਾਮੇ ਭੇਟ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਨਗਰ ਦੇ ਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ, ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਆਣ ਪਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਔਕੜ ਆਣ ਪਈ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਮੇਰੋ ਵਾਸਾ, ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਧਰੋਂ ਦੇ ਆਸਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਮਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਤ ਕਰਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਤ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਵੇ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਬਾਰ ਚੰਡੀ ਪੜਾਵੇ, ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕਾ ਜਾਪ ਜਪਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਮੁਖ ਗਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤਿਸ ਆਵੇ, ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਤਿਸ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜਾਪ ਜਪਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣਾ। ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ, ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਮੁਖ ਗਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ 8 ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਣਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੇ ਰੋਗ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਤਤਕਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਭਾਵ, ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਵਾਂਛਿਤ ਦਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਇੱਛਤ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਖੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਣਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬੜੇ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਕਿ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਐਸੇ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ,
जे कोई खालसे दे बैठण वास्ते झाड़ू मार के सफाई करदा तां हर एक बंदे नूं सेवा करन वाले नूं एक एक सोने दी मोहर बाबा बंदा सिंह जी गुरु के खजाने विचों दिया करदे सन। और जिहड़ी प्रजा सताई हुंदी उन्हां दी रखिया करनी और जालमां ते जरबाणियां नूं दंड देना। इस तरह चलदियां होइयां बहुत संखेप बेनतियां हन। आप जी ने सधौरे दे जालमां नूं सजा दित्ती, उन्हां नूं सोधा लाया, समाणे नूं मारिया, समाणे दे जालमां नूं सजावां दित्तियां। चपड़चिड़ी दे मैदान विच सारे खालसे ने रल के बाबा बंदा सिंह जी की अगवाई विच वजीदा खां ढाया और उस नूं मारिया, उहदी छाती ते घोड़ा चढ़ाया। और भाईकियां विचों बाबा फतेह सिंह, भाई फतेह सिंह जी ने वजीदे दे ऐसी तलवार चलाई, 2 फाकड़ां कर दित्तियां। क्योंकि उस वक्त बड़ा कमाल दा युद्ध सिंघां दे अंदर इतना वीरस कि साहबजादियां दी शहादत दा इतना रोस सी। हर एक गुरसिख चाहुंदा सी कि वजीदे नूं मैं मारां। पर बाबा बंदा सिंह जी जदों अगे वधे बड़ी दलेरी दे नाल, सूरबीरता दे नाल, तां अचानक बाबा बाड़ सिंह जी दी निगाह पई कि वजीदा वार ना कर देवे बाबा जी दे उत्ते। भाई बाड़ सिंह जी अगे वधे, जदों वजीदा बरछी मारन लगा, हथ विचों बरछी खो के बाबा बाड़ सिंह जी ने निहत्था कीता। वजीदे ने उसे वक्त बाबा बाड़ सिंह जी वल तीर कीता। तीर जदों मारिया, निशाना सिद्धया तां तीर छाती विच लगण दी थां ते बाबा जी एकदम फुर्ती दे नाल घुमे तां सज्जी बांह दे विच तीर वज्जिया। उसे वक्त वजीदे ने म्यान विचों तलवार कढ के बाबा बाड़ सिंह जी नूं जदों मारन लगा वार, तां बाबा बंदा सिंह जी अगे वधे कि भाई बाड़ सिंह नूं शहीद ना कर देवे। लत्त तो पकड़ के धरती दे उत्ते पटका के वजीदा सिट दिता और छाती दे उत्ते घोड़ा चढ़ाया। भाई फतेह सिंह जी भाईकियां वालियां ने वजीदे ते ऐसी तलवार चलाई, 2 फाकड़ां कर दित्तियां। इस तरह चपड़चिड़ी दे मैदान दे विच वजीदे नूं मारिया और साहबजादियां दा बदला लिया। सरहंद दी इट नाल इट खड़काई। साहबजादियां दा जो पवित्र स्थान सी, जिस सूबे की कचहरी विच साहबजादियां नूं नीहां विच चिणिया गया, भोरा साहब जी दे थल्ले स्थान है साहबजादियां दा, वो पावन पवित्र शहीदी स्थान। वो जिहड़ियां नीहां दे विच इट्टां लगियां सन, जिन्हां नूं पवित्र साहबजादियां दी शहादत दा खून लगा होया सी, वो इट्टां लभ के उसे वक्त उत्थे सुंदर थड़ा साहिब, जो पालकी साहब दे अगे थड़ा साहब है, ये धन बाबा बंदा सिंह जी बहादुर और बाबा दीप सिंह जी, 5 सतगुरां वालों थापे सिंघां ने, सारे कौम दे जरनैलां ने मिल के सेवा करवाई। साहबजादियां दी यादगार स्थापित करके छोटे बाबा फतेह सिंह जी दे नाम ते फतेहगढ़ साहिब नामकरण कीता। इत्थों आप जी आनंदपुर साहब जाके कुछ महीने उत्थे रहे। पहाड़ी राजियां ने जो बड़े अत्याचार खालसे ते कीते सन, उन्हां नूं सोधा लाया। बल्कि की मालवा, की दुआबा, की माझा, जिथे जिथे भी कोई वैरी मिलिया उस नूं लोहे दे चने चबाए और खालसे ने अपना राज स्थापित किया इस धरती दे उत्ते। दुनिया दे अंदर बड़े बड़े बादशाह होए, जदों जदों भी किसी ने अपना राज भाग स्थापित किया, अपने नाम ते अपने सिक्के चलाए। पर एक कौम का ऐसा जरनैल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर होए, जिन्हां ने खालसा राज का सिक्का अपने नाम ते नहीं, धन गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के नाम ते जारी किया। देगो तेगो फतेह, नुसरत बेद रंग, याफ्ता जनान गुरु गोबिंद सिंह। खालसे दी देग तेग सदा ही फतेह है, देग तेग जग में दू चलै, राख आप मोहे और न दलै। इस करके सानू बिना देरी तो साडे सतगुरु दी नुसरत सहायता प्राप्त है। उस सहायता दे आसरे धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तुहाडे नाम दा, तुहाडे खालसे दे राज दा अज असीं सिक्का जारी कर रहे हां। वो सिक्का चलाया और दुनिया विच मकानां विच रहण वालियां नूं मकानां दी मालकी दे हक नहीं होया करदे सन। मुगलिया सल्तनत दे इतने जुल्म सन, जिमींदारां नूं साध संगत जी जमीनां वाहण दा हक सी पर मालकी दा हक नहीं सी। इस करके मुजारा बन के लोग अपना दिन गुजारिया करदे, पर जमीनां ते
ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ। ਐਸਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਝੁਲਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦੁਲ ਸਮੁੱਦ ਖਾਂ ਤੁਰਾਨੀ ਨੇ 20,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਲਗਭਗ 200 ਸਿੰਘ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ 740 ਕੁ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੌਲਨਾਕ, ਖੌਫਨਾਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਡਰ ਪੈ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮੇਤ, ਭਾਈ ਬਾੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਹਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਐ ਔਰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 2000 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ, 700 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵ 700 ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਫਰਖਸੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਔਰ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਡੇ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਖਾਫੀ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਅਸਮਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਿਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਐ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾਤਾ, ਆ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਓ। ਸਾਧੋ ਇਹੋ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨੋ, ਸਾਧੋ ਇਹੋ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨੋ, ਇਹੋ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨੋ, ਸਾਧੋ ਇਹੋ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨੋ। ਇਹੋ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨੋ, ਸਾਧੋ ਇਹੋ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨੋ, ਇਹੋ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨੋ, ਸਾਧੋ ਇਹੋ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨੋ। या पीतर जो राम बस्त है, या पीतर जो राम बस्त है, पीतर जो राम बस्त है, जा पीतर हो राम बस्त है। साचो ताहे पछानो, साधो एहो तन मिथ्या जानो, एहो तन मिथ्या जानो, साधो एहो तन मिथ्या जानो। मिथ्या जानो, एहो
ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨੋ, ਸਾਧੋ ਇਹੋ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨੋ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਵਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਖਸੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਖਸੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਫਰਖਸੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਰਖਸੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਾਲ ਜਮੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸ ਰੋਜ਼ ਨੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਭਚੰਗੀ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਖਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 740 ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਨਾਸਵੰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਤਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭੁਚੰਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁਖ ਮਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਮਕਾਨ ਉੱਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਇਆ ਕਾਪਰ ਚੀਰ ਬਹਫਾਰੇ, ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਹੈ ਸੁਭਾਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਔਰ ਅਜਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਫਰਵਰੀ 1773 ਔਰ 1716 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 1773 ਸੰਮਤ 1716 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ। ਉਸ ਮਹਾਬਲੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਰਖਸੀਅਰ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਐਸੀ ਤਰਬਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੈਰ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਫਰਖਸੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਐਸੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਔਰ 18ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰਹੁ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਮਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ, ਫਿਕਰ ਕਰ। ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ, ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤੋ ਪਾਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਰੋਜੀ ਹੀ ਰਾਜ ਬਲੋਕ ਤਰਾਜਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜੀ ਨਾ ਟਾੜੈ। ਐਸਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤ, ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਭਗ। ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਡਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਪਾਇਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਨਾ ਭੀ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਟ ਨਾ ਚੱਲਈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾ ਲਵੇ। ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਮੂਲ ਉੱਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ। ਨਾ ਕੋ ਲਏ ਨਾ ਦੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ। ਰੁਪਈਏ ਚੋਂ ਚਵਾਨੀ ਕਮਾ ਲੈਣੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਲੈਣਾ। ਇਉਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਆ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀ। ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਹਾਰ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਹਾਰ ਅੰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨੱਕ ਦੀਆ, ਵਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ, ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆ, ਰਸ ਅੰਨ ਭੋਗਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਹਾਰ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਨ ਹੈ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਖਾਣਾ ਇਹੋ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਖਾਣਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਐ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਐ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾ। ਸਾਇਰ ਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਐ, ਤਿਨਾ ਪਿਸਾਰ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੇ ਬਹੁੜੋ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਿਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਕੀਏ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਸੁਣੀਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਵਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਤਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪੱਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਿਤੇ ਨਗਰ ਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਤਕੀਏ ਸਨ। ਫਕੀਰਾਂ ਤਕੀਏ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਡਾ ਬਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ ਕਾਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਮਤਾ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਐ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਇਤਨੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਇਹ ਉਥਾਨਕਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਿਉ ਮਛਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਜੀਵ ਮਛਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਚੀਵਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੈ, ਚੀਵਰ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਫੰਦਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ, ਮਾਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ। ਭਾਵ ਕਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਮਛਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਵਰ ਹੈ, ਮਾਛੀ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ। ਮਨੁਆ ਅੰਧ ਨਾ ਚੇਤਈ। ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਨੇ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਬੜਾ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ। ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚਿਤ ਅਚੇਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਤਨ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ, ਜੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚੇਤ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀਵ। ਚਿੰਤਾ ਬੱਧਾ ਜਾਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ। ਫੇਰ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਤ, ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਜਿੰਤਾ ਦੇ ਵੱਧੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਸਦਾ ਸਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਖੇ ਵਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਦੀ ਸਖੀਏ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵਣਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ। ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਲੀਤਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮਰ ਗਈ, ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੀਤਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਅਨ, ਆਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਆਪੇ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਵਾਹੇ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਕਾ ਹੋਈ, ਅਚਰਜ ਤੇ ਪਰ ਉਕਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੋਤਮ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨ ਸੋ ਨਿਤ, ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਓ ਜਿਨ ਚਿੱਤ। ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਨਾਈ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵੀ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਦਾਸ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ 740 ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਿਰੌਲੀ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਔਰ ਉਦਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਔਰ ਉਦਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਨਿਤਰਿਆ, ਜਿਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਏ, ਢੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਡੌਂਡੀ ਪਟਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਢੋਲਾਂ ਤੇ ਡੱਗੇ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਗਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਕੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੇ, ਖਾਲਸਾਈ ਬੋਲ ਬਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਲਸਾਈ ਔਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਟਾਏ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕੇਸ ਰੱਖੋ। ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਭਾਈ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ 17-18 ਸਾਲ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੰਭੀ ਦੇ ਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਗੜਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਸਾਡੇ ਸਫਲੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੀਕੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੁਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ, ਆਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ।
ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਿਲਾਇਆ ਨਾ ਆਪੇ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुग टल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की निकी गोडी गुरकरी साध संगत जी फतेह साझ करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज वो दिन आ गया जिस दिन की पिछले 1.5 साल तो दिल्ली संगत बहुत वड्डे पद्धर ते शताब्दी मना रही सी। हर इलाके हर कलोनी दे विच कीर्तन दरबार सजाए गए, सैमीनार किए गए, पंथक विचार हुई। अज उस महान योद्धे का दिन दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी वालों 300 साला शताब्दी महरौली विखे अज शाम के दीवान सजने हैं। सवेरे उन्होंने उस स्थान के उत्ते श्री अखंड पाठ साहब रखे हुए हैं। उहदी समाप्ति 10:30 बजे होनी है। 10:30 तो 11:30 कीर्तन, उस तो बाद अरदास होनी है। इस स्थान से जिहड़ा बाहर शेड लगा है, ये दमदमी टकसाल के मुखी बाबा हरनाम सिंह जी खालसा और सिंह साहब भाई जसवीर सिंह जी रोडे और इन्हों की पूरी संप्रदा ने यह सेवा निभाई है। अज ये शेड बंदा सिंह बहादुर और जिहड़े शहीद 740 सिंघां नूं उन्होंने समर्पित किया है। 5 जकारियां की गूंज इस प्रवानगी संगत की लेना चाहना है कि यह हुण जिहड़ी शेड की सेवा संपूर्ण हुई है और संपूर्णता ते यह शेड हुण संगत नूं समर्पित किया गया, गुरु घर नूं समर्पित किया गया। 5 जकारे की गूंज संगत असीस भी देवे ते प्रवानगी भी देवे। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद संगत का जिन्होंने मोहर लाई है, प्रवानगी दी है। मैं हुण बेनती करदा सिंह साहब जथेदार इकबाल सिंह जी, जथेदार पटना साहब कि वो संगत के सामने आन और अपने विचार साझे करन। उस तो बाद सिंह साहब भाई जसवीर सिंह जी रोडे अपने विचार संगत सामने रखणगे। आए पतवंते सज्जनां नूं जी आया आखदे हैं, जिहड़े उचेचे तौर पर समागम अपनी हाजिरी भर रहे हैं। सरदार जतिंदर सिंह जी शंटी साबका MLA, सरदार हरदेव सिंह जी धनोआ चेयरमैन गुरुद्वारा बंगला साहब, सरदार चमन सिंह जी चेयरमैन 1984 पीड़िता संस्थान, बाबा सुखदेव सिंह जी, भाई गुरबख्श सिंह जी गुलशन जिहड़े लंडन तो आए ने उचेचे तौर पर टकसाल नाल अपनी नेड़ता और निगम दे, भाई जसपाल सिंह जी बॉम्बे, बाबा बंता सिंह जी, बाबा करमजीत सिंह जी, संत दलबीर सिंह जी, इन्हें सारा वीरां नूं असीं जी आखदे हैं। और हुण मैं बेनती करदा जथेदार श्री तखत श्री पटना साहब ज्ञानी इकबाल सिंह जी नूं कि वो अपने विचार संगतां नाल साझे करन। दसां पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत, ज्ञान स्वरूप शब्दा अवतार, प्रगट गुरां की देह प्रतक्ष सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी विखे सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी दे
ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 740 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਉਦਮ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 16ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸਿਰ ਲੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇਹ ਟਕਸਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਘਾਲਤ ਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਠ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰਪੂਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ 350ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਬਸ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਲੰਗਰ ਦੀ
ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣੇ ਤੇ ਹੁਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਜ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਉਸ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਹੋਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਜੀਓ ਤਾਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਦਾ ਦਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, 'ਤੇ  ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਤੇ  ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਤੇ 'ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਤੇ 'ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਤੇ 'ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਤੇ 'ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਤੇ 'ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਤੇ 'ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਤੇ 'ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਤੇ 'ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਤੇ 'ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਤੇ 'ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਤੇ 'ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਤੇ 'ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਤੇ 'ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਤੇ 'ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਤੇ 'ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਤੇ 'ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਤੇ 'ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਤੇ 'ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ।
इस करके तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे बाबा बंदा सिंह ने पहली बार सिख पंथ विचों किसी ਨੂੰ जिंदा शहीद का खिताब दिता तो वो शहीद बाबा दीप सिंह जी ਨੂੰ बाबा बंदा सिंह ने दिता सी। फिर उत्थे 3 महीने रह के संपूर्ण कथा एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक बाबा बंदा सिंह ने समुची फौज ने बाबा दीप सिंह जी पासों संपूर्ण कथा सुनी। कहण तो भाव कि जिथे युद्ध का चाव सी उत्थे अंतरात्मा के अंदर गुरबाणी का लगाव सी। इस वास्ते जे असीं चाहुंदे हां साडे दिलां विचों बुजदली खत्म होवे, असीं पंथ लई कुछ कर गुजरीए तां सब तो पहलां गुरबाणी नाल प्यार करो, खंडे दा अमृत छको, त्यार बरत्यार सिंह सजो, नित नेमी बनो, रोज दे निजम नूं अपनाओ तो सतगुरु पातशाह दीआं बख्शियां होणगीआं। साध संगत जी अज इसी संबंध विच जो धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी ने तुर उठ के दमदमी टकसाल नूं सेवा बख्शिश कीती सी छिड्ड दी, समुची दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इकट्ठियां होके बाबा जी के जुम्मे ये सेवा लाई सी। सतगुरु जी ने बहुत कृपा की, सीमित समय दे विच ही सतगुरु जी ने यह सेवा संपूर्ण करा लई। ते आपां ते सिर्फ अरदास बेनती है धन गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में, धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी के पावन स्थान ते उन्हां दे चरणों में कि महाराज आप जी ये सेवा प्रवान करियो। साथ सेवा की सफल है जे तो सतगुरु का मन मन्ने, महाराज सच्चे पातशाह जी आप जी नूं प्रवान होवे। जिथे समुचे जत्थे ने बड़ी शरधा भावना दे नाल ਸਿੰਘਾਂ ने इत्थे रह के सेवा की, उत्थे जिन्हां परिवारां ने खास करके माता प्रकाश कौर जी ਚੱਡਾ परिवार जिन्हां ने इस सेवा विच विशेष योगदान पाया, सतगुरु रहमत करन इन्हां परिवारां दे उपर भी मेहर भरे हथ रख के नाम दी सिੱਖੀ दी दात बख्शिश करन ਅਤੇ सत्कारयोग बाबा हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल के सिर ते भी मेहर भरे हथ रख के ये सेवावां लैंदे रहन ਅਤੇ इस सेवा नूं प्रवान करन। दास ज़्यादा कुछ ना बोलता है क्योंकि समागम महरौली विखे चल रहे ने, सीमित समा है। अंत विच समुचियां संगतां नूं दास यही बेनती करदा होया कि खंडे बाटे दा अमृत छक के गुरु वाले बन के खालसा पंथ कलगीधर पातशाह के पुत्र पुत्रियां बन के इस चल रही यूनीवर्सिटी जो खालसा पंथ की चलदा फिरदा होया कला कला गुरु का सिंह दर्शायक है इस गल का कि कलगीधर पातशाह का खालसा की हुंदा है। आपां खालसे बणीए, गुरु की रहत रखीए। अखीर विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हां दे प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी जथेदार साहब, सरदार मनजिंदर सिंह जी, परमजीत सिंह जी, समुचे ही मैंबर साहबान अते इस गुरु घर के वजीर साहबान ज्ञानी रणजीत सिंह जी जिहड़े हमेशा ही संगतां नूं सेवा लई प्रेरदे रहिंदे ने, सबणां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शिश करनी। सरबत संगत गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब भाई जसबीर सिंह रोडे जी का। मैं बेनती करांगा जिहड़े पतवंते सज्जन जिहड़े संत महापुरख आए है प्रधान साहब नूं अते तमाम मैंबर साहबान जिहड़े दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ते हाज़र ने, एक शॉल एक सरोपा एक श्री साहब देकर सम्मानित करना है। उस तो उपरंत प्रधान साहब ने बोलना है। मैं बेनती करांगा तमाम मैंबर साहबान शंटी जी, चमनवीर जी, धनोआ साहब स्टेज ते आ जान। सब तो पहले मैं बेनती करदा ज्ञानी इकबाल सिंह जी नूं कि वो स्टेज ते आ जान। बोले सो निहाल। बेनती
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਰੋਲੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਰੋਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪਾਰਕ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ तमाम ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। गुरु महाराज की हजूर बैठी समूह साध संगत फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर जिहदी शताब्दी दे प्रोग्राम समुचे पंथ ने पिछले 1-1.5 साल तो उलीके ने। अज वो दिन आ गया जदों 300 साल पहले जिथे उन्हां दे नाल फड़े सिंह बच्चे बीबियां शहीद किए गए। अज के दिन बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्हां दे नाल जरनैल उन्हां दे और 4.25 साल के बच्चे नूं शहीद किया गया। बख्तियार काकी की दरगाह कुतुब मीनार दे कोल जिथे अज बहुत वड्डा समागम शाम के समय उलीकिया गया है। अज के दिन बंगला साहब ये जिहड़ा तुसी नवां शैड देख रहे हो जिहदी सेवा दमदमी टकसाल दे जुम्मे लगी सी। इस तो पहले जिहड़ा मुख द्वार है इस स्थान का जिहदी सेवा सहगल परिवार ने कराई सी वो भी इन्हां दे जुम्मे लगी सी। अज इस शैड का उद्घाटन अज बाबा बंदा सिंह बहादुर के 300 साला शहीदी वाले दिन किया जा रहा है। और इस शैड की सेवा माता कुलवंत कौर जी चड्ढा, माता प्रकाश कौर जी चड्ढा उन्हां दे परिवार वालों ये सेवा की गई है। बहुत सेवावां ये परिवार ने पिछले कई वरियां की है। गुरु महाराज इन्हों हमेशा चढ़ती कला च रखे। बंगला साहब मैं समझदा कि भावें सरोवर साहब की सेवा होवे, भावें लंगर स्थान की सेवा होवे, भावें बाहर की दिख जे बदलनी होवे,
ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੁਝਾਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੇ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਸ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਰ ਅਨਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਰਾ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਸਕੈਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MRI ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 5 ਜਾਂ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਵਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਚਿਤਰਾ ਕਿਰਪਲਾਨੀ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ MRI ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦਮ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਦਾਨਤਾ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਔਰ ਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰ 6-6 7-7 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, 11 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਨੀ ਭੀੜ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਚਰਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਰ ਰਚਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 1975-76 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੇੜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿਲਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਸਨ 골ਡਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਖੁੱਲੇਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੱਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ
मैं समझदा इत्थों दा एक अलग ही नज़ारा होएगा